आसक्ति हो जाती है मेरी, आसक्त हो गई। एक दिन हरण नहीं आया तो भरत जी रोने लगा, किसी ने मार दिया होगा, कहाँ गया होगा, भूखा मर जाएगा। 2 दिन नहीं आते, भरत जी रोते जाता, उसको डांटता है, कहाँ चला जाता है, तेरे बिना मैं कैसा हो जाता हूँ, तेरी चिंता में मैं रात भर सोया नहीं जाता। ऐसा करते करते एक दिन हरण चल बसा। भरत जी का मृत्यु समय नजीक आ गया, आसक्ति हरण में थी। भरत जी का दूसरा जन्म हरण योनि में गया। भरत जी ने सोचा, अरे मैंने बहुत गलती कर दी, मेरा कर्तव्य था उसको पोषण कराना, उसको खाना पीना खिलाना, उसको घुमाना चराना, फिर अपने आप वो दौड़ने लगे, मैं उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने तो उसको पकड़ पकड़ कर रखा, तो मुझे हरण बनना पड़ा। गत जन्म का संस्कार याद आया। भरत जी ने सोचा, एक गलती तो की, मैं दोबारा नहीं करूंगा। व्रत करता है, एकादशी का व्रत, पत्ते भी नहीं खाते, भूखे रहते, और एक ही निश्चय रखी, अब मैं मानव बन जाऊं। तीसरा जन्म हुआ गुणातीत भरत, अलमस्त भरत, ज्ञानी भरत। जब भरत जी का जन्म हुआ तो पागल जैसी चेष्टा करता है, कोई बुलाए तो बोले, कोई खिलाए तो खिलाए, कुछ काम करे न करे अपनी मस्ती। घर में काम न करे तो माँ कहते जाओ खेत में जाओ, खेत में काम नहीं करते तो भैया कहते जाओ घर पे जाओ। बस भरत जी ऐसे आते जाते एक बार भरत जी ने सोचा, ये घर छोड़कर चला जाओ। माँ ने सोचा, ऐसे भी पागल है, कहाँ जाएगा, जाएगा तो अच्छा है, चलो। अलमस्त भरत है, गुणातीत भरत, ज्ञानी भरत है, चल बसा। जंगल में शिकार करने की राजा को इच्छा है, कोई शिकारी को पकड़ कर लाओ। अलमस्त भरत को देखा, चल मेरे साथ, कोई आनाकानी नहीं। अत्तरों से स्नान करा रहा है भरत जी को, साबुन लगा लगा कर घिस घिस कर उसको शुद्ध कर रहा है, और भरत जी हंस रहे हैं। कितनी आसक्ति ये शरीर में है। ऐसा नहीं कि नहीं नहाना चाहिए, ऐसा नहीं। हम नहाते धोते फिर मेकअप कितना लगाते हैं, और मेकअप लगाने के बाद इतनी आसक्ति है तो हम ध्यान रखते हैं, पहुंचते नहीं रुमाल से मुंह नहीं पहुंचते, क्योंकि जो पहुंच दिया तो हमेरा सब गिलेट निकल जाता है। तो ऐसे 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 करते हैं, क्योंकि मेकअप लगा आर्टिफिशियल किया है स्मार्टनेस देखने के लिए। कितना मोह है शरीर में है, शरीर के वस्त्र में है, उसके ऊपर मेकअप का कितनी आसक्ति है। ये भरत जी कह रहा है, कितना भी सुंदर ये शरीर की सजावट करिए, लेकिन शरीर के भीतर तो दुर्गंधी भरी हुई है। इसीलिए भगवान शंकर भस्म लगाते हैं। हम सब पाउडर लगाते हैं, शंकर का पाउडर भस्म है। वो कहता है एक दिन ये शरीर राख बनने वाला है, शरीर राख बन जाए इससे पहला शरीर का सदुपयोग कर दीजिए, शरीर को सदगति सत्कार्य करा दीजिए। मां के सामने जब लाया गया तब पता चला ये तो बलि करने के लिए लाया है। कौन मां पसंद होती है बलि से? ये तो निजी स्वार्थ है मेरा। कोई मां दारू नहीं पीती, कोई बख्शा बख्श भोजन नहीं खाती, अपना स्वार्थ के लिए वो माँ का नाम दे देते हैं, भाई माँ को ये चढ़ावा करो, ये चढ़ावा करो। कोई माँ ऐसी नहीं कहती मुझे इतना सोना चाहिए, मुझे जीव चाहिए। ये तो हमें सब काम खड़ा कर दिया हमने, इसलिए आज धर्म एक बिजनेस बनने लगा है। इतना पैसा दो तो भगवान के नजदीक दर्शन करा दो, वाह। 2 घंटे लाइन में खड़े रहने नहीं पड़ेगा, जल्दी आके दर्शन कर लेंगे। एक सेठ ने कहा बहुत अच्छी बात है, 1000 रुपया दूं तो आगे से दर्शन होते। हाँ, तो इन लोगों को लाइन में आना, आपको आज शॉर्टकट में ले जाता हूं। उस धनी ने कहा तो ऐसा काम करने, मुझे इतना ही चलना नहीं पड़े, मैं तेरे को 5000 रुपया देता हूं, भगवान को इधर बुला लाओ ने।
तो पंडित जी ने कहा, अरे महाराज क्या बोलते हो, भगवान इधर आएगा? तो 1000 रुपये में भगवान का नजदीक से दर्शन होता तो 5000 में भगवान बाहर नहीं आएगा? 50,000 में तेरे को देता हूं, मेरे घर में भगवान को भेज दे। दर्शन की अनुभूति कब है? थोड़ा वियोग होना चाहिए, थोड़ी भूख लगनी चाहिए, थोड़ी प्यास लगनी चाहिए, थोड़ी थकान होनी चाहिए, और उस समय जो दर्शन होता है ना, वो आनंद, नजदीक गए 10 मिनट में दर्शन करके आए, उसकी अनुभूति नहीं होती है। हम हेलीकॉप्टर में केदारनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जो नेचुरल अनुभूति होनी चाहिए, प्रकृति का दर्शन होना चाहिए, वो नहीं कर सकते हम। ऐसे ऊपर से 2 मिनट में देख लिया। कितना परिश्रम होता है, कितना श्वास, फेफड़े फूलते हैं। वहां की हवा भी इतनी पतली है कि पैदल चलो तो भी श्वास चढ़ जाता है। आज एक पिकनिक जैसा, पहले के समय में ये बद्री केदार की दर्शन की यात्रा, यानी शरीर को थिजाने के लिए, शरीर को स्वर्ग में जाने के लिए लोग यात्रा करते थे। वो वापस आए तो भगवान की कृपा। आज तो कितनी फैसिलिटी हो गई। मैं एक बार, मेरी 2 बार स्वागत बद्रीनाथ में की है, सेवा का मौका मिला है। पूरी बस लेके हम जा रहे थे और एक बड़ा पत्थर गबड़ता हुआ आ रहा। एक बुढ़ा आदमी था मेरे बस में, उसने कहा, महाराज जी दर्शन करना है, भगवान का रौद्र रूप का दर्शन करना हो तो कर दीजिए। और रौद्र रूप, बड़ा पत्थर गिर रहा है, कोई बस वाहन आ गया तो उसको गिरा देता है नीचे। ये रुद्र का रूप भी है, ये सौंदर्य रूप भी है, ये माधुर्य रूप भी है। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रकृति देखकर हमको माधुर्यता लगती है, सुंदरता भी लगती है, और कभी कभी रुद्र का रूप का भी दर्शन हो जाता है। लेकिन आज हम सब पैसे के हिसाब से सब काम करने लगे। ठीक है, फास्ट लाइफ हो गई भाई, अभी जाओ अभी वापस आ जाओ। इनकी अनुभूति नहीं होती है। फिर कम से कम दर्शन ऐसा होना चाहिए, 24 घंटे तक तो अपने भीतर भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। वो ही नहीं होती तो फिर दर्शन का क्या अर्थ है? गंगा के तट पे सारे लोग स्नान करते हैं। शिव पुराण की कथा कह रही है कि पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, रे इतने लोग गंगा स्नान करते, कोई शिवलोक में तो आता नहीं, कहां जाता है सब लोग? शंकर ने कहा, चलो देखिए, हजारों लोग गंगा स्नान करते करते बाहर निकल रहे। भगवान शंकर खड्डे में बैठे, पार्वती बाहर बैठकर रो रही है, अरे भैया मेरे पति को बाहर निकालो, मेरे पति को बाहर निकालो। लोग दौड़ कर आते हैं, अरे बाबा जी हाथ लाइए। शंकर कहते, एक बात मेरी सुन ले, तेरे जीवन में कोई पाप न हो तो मुझे हाथ लगा। सब स्नान क्यों करते हैं? पतित पावन गंगा है, जिनमें स्नान करने से बाद कोई पाप रहता ही नहीं। सब स्नान करने इतने इतने दूर से आते हैं, स्नान कर कर बाहर निकलते हैं, और भगवान शंकर परीक्षा करता है। सभी लोग अपना हाथ वापस ले लेता है, कहीं छूट गया हो तो, कहीं कुछ हो गया हो तो मैं मर जाऊंगा। शंकर हंस रहा है, देखो ये सब माछला नहा नहा कर बाहर निकले। शायद के वक्त हुआ, एक मजदूर सारे दिन की थकान दूर करने के लिए गंगा में स्नान करने के लिए गया है। भीजा हुआ कपड़ा पहनकर वापस आ रहा है। पार्वती ने आवाज किया, मेरा पति को खड्डे में से बाहर निकालो। आइए महाराज जी, हाथ दीजिए। तेरे में कुछ पाप नहीं होना चाहिए, होगा तो मेरे हाथ से जल जाएगा। उनने हाथ जोड़कर विनती से, प्यार से कहा, महाराज पूरे दिन में तो कितना पाप हो गया होगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है गंगा में स्नान करने के बाद उनमें कोई पाप नहीं रहता। और अभी नहा कर मैं आया हूँ, मैंने मन से, वचन से, कर्म से कुछ भी पाप नहीं किया, इसलिए मैं आपका हाथ पकड़कर बाहर खींच सकता हूँ। ये निष्ठा, ये विश्वास होना चाहिए। हम करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है तो क्या होगा? विश्वासेन गुरुर्वाक्यम श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पंचम स्कंद की जो कथा है, संस्कार जो मेरे पास आता है, मेरे साथ क्या आएगा? संस्कार। बलि करने वाला ही मर गया, छोड़ दिया भरत जी को। अलमस्त भरत मिट्टी में आरोट रहा है, लेट रहा है।
रहुगण नाम के राजा है। पालकी उठाने के लिए एक आदमी की कमी हुई। अरे किसी को पकड़ के ले आओ। अलमस्त भरत को उठाया, चलिए पालकी उठा लीजिए। सम्राट चक्रवर्ती राजा आज एक सामान्य आदमी की पालकी उठाने से कोई क्षोभ नहीं रहता। सेवा में कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मेरा इतना पैसा चला गया, मैंने ये काम कर दिया। सेवा सेवा ही है, वो समर्पण है, वो त्याग है, वो निष्ठा विश्वास है। मेरा भगवान स्वीकार कर रहा है। भरत जी ने अपना कर्म किया, लेकिन धर्म को भी ध्यान में रखा। जेब के हिसाब से काम करना चाहिए, देवादार बनकर काम नहीं करना चाहिए। वो तो दुखी परिवार भी होगा, हम भी होंगे, और भगवान भी दुखी होगा कि तूने ये किया कर दिया, दुखी हो गया तो ये सब मैं क्या करूं। कौन सा धर्म भरत जी का था? अहिंसा परमो धर्म। कहां हिंसा करनी चाहिए और कहां अहिंसा रखनी चाहिए, वो भी ज्ञान होना चाहिए। आज हम सब पकड़ के बैठ गए, कोई एक गाल पर तमाच लगाए तो दूसरा गाल भी धर देना चाहिए। हमको कुछ नहीं करना चाहिए, हम बैठे रहे तो लोग हमको मारते रहेंगे। दुबले को नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमारे सामने कोई हाथ उठाता है तो उसका हाथ पकड़ना भी हमारा धर्म है। उसको मार खाने के लिए हम नहीं आए। हम किसी का अहित नहीं करें, लेकिन हमको किसी का अधिकार नहीं कि दूसरे का अहित करने का अधिकार हमारा नहीं है। हम किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि उसको बचाने का अधिकार हमारे पास है। हम बचा नहीं सकते उसको, तो मार क्यों सके। भरत जी का ये धर्म था। कीड़े मकोड़े अपने पैर के नीचे आते हैं तो भरत जी कुदका लगाते हैं। रहुगण जो बैठा है उसके सिर में लगता है, अरे तू दुबला है। भरत जी हंसने लगा, मैं भी दुबला हूं और आप भी दुबले हैं। कैसे दुबले हम विषय वासना से वहां कितना कायर हो जाते हैं, उसका गुलाम हो जाते हैं। दोबारा जब भरत जी कुदका लगाते हैं तो रहुगण बोलता है, तुझे उठाया नहीं जाता, वजन नहीं उठाया जाता। भरत जी कहने लगा, मैं मेरा वजन नहीं उठाता, तू तेरा वजन नहीं उठाता, हम सबका वजन तो ये पृथ्वी उठा रही है। कौन किसको धारण किया है, कौन किसको उठाता है। हम नहीं उठ सकते, हम नहीं बैठ सकते, लेकिन हमको उठाने वाला ही हमारे अंदर आत्मा जो बैठा है। ये पृथ्वी हमको धारण करती है। रहुगण कहने लगा, मैं तुझे मार डालूंगा। भरत जी हंसने लगे, किसको मारेगा तू? किसको? जो तू मारने के लिए कहा रहा है वो तो कब का ही मरा हुआ है, और जो तू मारने के लिए बोलता है ना वो कभी नहीं मरता। शरीर दिखता है तो शरीर मरता है, शरीर बढ़ता है, शरीर घटता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। आत्मा कभी बढ़ता ही नहीं, घटता भी नहीं, वो जन्मता ही नहीं, मरता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं, तो कहां से वो मरेगा। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेश दप्यांति न शोष इति मारुतः। रघुवर ने सोचा ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। कौन हो? मैं भरत हूं। अच्छा, मैं आपका तो सत्संग करने के लिए आता था, मैं आपको समझ नहीं पाया। श्री महाप्रभु जी सुबोधि मां कहते हैं, क्यों भरत जी ने उपदेश दिया? तो भरत जी ने सोचा, एक बार मेरी आसक्ति इनसे हो गई तो मुझे हरण बनना पड़ा, और ये तो राजा बन गया। अब दोबारा संग हुआ और दोबारी आसक्ति हो जाएगी तो ये तो महान हो जाएगा और मैं राजा बनने के लिए जाऊंगा। तो पहले मैं उसको मुक्ति दिला दूं तो मुझे कोई आसक्ति नहीं लगे। पंचम स्कंद की जो कथा, षष्ठम स्कंद फिर से अपने परिवार की कथा आ गई। अजामल चरित्र की जो कथा है, स्त्री और पुरुष की कथा है। अनीति के मार्ग पर चल रहा पुरुष को नीति के मार्ग में लाने की चेष्टा कौन करे? किसका अधिकार है, किसका कर्तव्य है? तो पत्नी का कर्तव्य है, क्योंकि मैंने उसका हाथ पकड़ा है। वो गलत रास्ते पे जाए तो उसको सही रास्ता बताना चाहिए।
लेकिन आज के समय में तो हम ही कहते हैं कि जाओ गलत रास्ते पे जाओ, कितना भी पैसा लेकर आओ, लाओ लाओ लाओ। वो सोचता है सारे दिन घर में झगड़ा हो, इससे अच्छा चलो हम भी बैग भर के ले जाए। अजामल की पत्नी ने एक बार कहा, आप अनीति का मार्ग छोड़ दीजिए, आप मुझे सूखी रोटी खिलाओगे तो भी मैं खुश प्यार से खा लूंगा, लेकिन ये चोरी लुटपाट कर कर पैसा लाते हैं, इससे सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, फिर भी भूख इतनी है। ये मोदी साहब की बंसुरी कैसी बजती है देखो। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, बरसात का पानी निकालने का जो बुंगरा आता है, उनमें से नोटों का बंडल का बरसात का पानी निकला, सभी बुंगरे में 500 का बंडल। कहीं कहीं छुपाना पड़ता है, कहीं कहीं रखना पड़ता है। इतना पैसा इकट्ठा करते फिर भी टेंशन है, कोई देख ना जाए, कोई ले ना जाए। संपत्ति चाहिए, लेकिन शास्त्र भी कहते 6 महीना तक हमको कुछ नहीं मिले इतनी संपत्ति का स्टोरेज करना चाहिए, लेकिन हम तो 600 साल तक का। कभी राजा ने सोचा होगा कि मेरा रजवाड़ा चला जाएगा, मेरी सत्ता चली जाएगी, ऐसे राजा ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन चली जाएगी। कौन रहता है? अनंत कोई नहीं है। बस एक काम करते रहो, जो आए थोड़ा अपना जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और बाकी समाज के लिए थोड़ा थोड़ा बांटते जाओ। ये वॉश करते जाओ। अजामल की पत्नी ने कहा, लेकिन अजामल माना नहीं, तो पत्नी ने अपना धंधा शुरू कर दिया। देखो हम सबके घर में 2 धंधा होता है। पुरुष रुपया कमाने का धंधा करता है, तो घर में बैठी हुई पत्नी धर्म कमाने की धंधा करती है। पुरुष सत्कर्म नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास समय ही नहीं, और पैसा कैसे कमाता है वो जानता है, इसीलिए दान जल्दी नहीं करेगा, लेकिन स्त्री सहजता से वो दान कर देती है। इनका पुण्य से, इनकी पुण्य की पूंजी से परिवार सुखी रहता है। और हम सब कबूल भी करते हैं, जब तक मेरी मां थी बहुत सुखी थे। फिर आगे कहते हैं, मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी आई, मैं सुखी हो गया। फिर कहते हैं, मेरे यहाँ दिकरी का जन्म हुआ, मैं बहुत सुखी हो गया। ये लक्ष्मी है। 3 स्वरूप की जो लक्ष्मी बताई गई, एक बाल स्वरूप की लक्ष्मी, एक युवानी स्वरूप की लक्ष्मी और एक वृद्ध स्वरूप, वो भी लक्ष्मी है जो व्याप्त इसका बढ़ जाता है। अजामल की पत्नी लोगों को दक्षिणा देती है, खाना खिलाती है। अजामल को वो पसंद नहीं है, फिर भी पत्नी अपना काम करती रहती है। संत की जमात आई, अरे महाराज कोई ऐसा भक्त है जो इनके इतने सारे संतों को भोजन करा सके, इतना बड़ा भंडारा करा सके। लोगों ने कहा, मेरे गांव में तो एक ही है भगत अजामल, है लुटारा, लेकिन उसकी पत्नी बहुत भगवती है, आप सब लोग वहां चले जाओ। धन घड़ी धन भाग मारो, मारे आंगणे संतो पधारे। होसे होसे अजामलની પત્નીએ ભોજન બનાવીને બધાને જમાડી દીધું। ટાઈમ થઈ ગયો 4 વાગ્યાનો આવવાનો, અને અજામલની નજર, પત્નીની નજર ક્યાં જાય? ઘડિયાળ બાજુ, રસ્તા બાજુ। જલ્દી જમી લે સારું, જલ્દી જમી લે સારું। સંતોએ કીધું, આ બહેનને ક્યાંક તકલીફ છે, क्या मुसीबत है मां? कुछ नहीं, आप खाना नहीं, तेरा खाना खाया और तेरा दुख में हम सहभागी नहीं बने तो हम क्या कहा जाएगा? बता क्या दुख है तेरे? कोई दुख तो नहीं, तो फिर इतनी टेंशन में क्यों है? महाराज मेरा पति को यह सब पसंद नहीं है, वो आ जाएगा और आपको भोजन करके देख लेंगे तो आपको डांटेगा, कुछ गालियां बोलेंगे तो मुझे दुख होगा, इसलिए आप जल्दी, विनती है जल्दी भोजन करके चले जाओ। संत ने कहा, अब तो तेरा खाना खाया, हम तेरा देवादार हो गए, अब तो तेरा काम करना यही मेरा धर्म है, तेरा कल्याण होना चाहिए। ऐसा खाकर चला जाऊं तो मैं भूखा हूं।
अजामल ने दूर से देखा, अरे इतनी मंडली मेरे आंगन में बैठी है, मैं लूट लूट कर लाता हुआ बैठी बैठी लुटा रही है, आज इसकी बात है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया जादू, अजामल शांत हो गया। संत कृपा पावत जन कोई, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। केवल दृष्टि होती है ना गुरुजन की, कोई महापुरुष की, तो अपने जीवन का पाप भी नष्ट हो जाता है, दुख भी चला जाता है। केवल दृष्टि से अपने जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आजकल तो लोग दवाई लेने के लिए फूंक लगाते हैं, और हम बोतल, पहले हम छोटे थे तब मेरे पीछे ऐसे किसी ने बुलाया था और इतने लोग आते थे, और वो ऐसे ऐसे फूंक लगाते जाए बस, और सब लोग ले जाए बोतल में भर के। वो क्या कल्याण करेगा। लेकिन संत जिसके पारखना बहुत विशेष बात है, इनकी दृष्टि से ही अपने हृदय में परिवर्तन आ जाता है। अजामल के जीवन में परिवर्तन आया, पास में आने लगा, नजदीक आने लगा, कुछ बोलता नहीं, कुछ चलता नहीं, बस बैठा रहे, देखा रहता है। संत ने कहा, अजामल आज तेरा भाग्य हुआ, तेरे आंगन में इतने सारे संतों भोजन करने आए, तो तू भी थोड़ा पुण्य कमा ले। तेरी पत्नी ने इतना सारा भोजन खिलाया, तू कुछ दक्षिणा दे दे। अजामल ने कहा, बाप जी मेरी दक्षिणा यही मानो, मैं लूटने का काम करता हूँ, तुझे लूट नहीं सकता, आपको यही मेरी दक्षिणा है। मैं देता नहीं लेता हूं, लेकिन आज लेने का मन नहीं होता, ये दक्षिणा मान लो, यह मेरी उदारता है। संत ने कहा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। दान क्या है? हम सब दान करते, क्यों करते हैं? हमारा पाप धोने के लिए हम दान करते हैं, किसी के ऊपर उपकार नहीं करते। हमारा जो पाप किया है वो कहां अगर अटक गए हैं, हमारे अंगुल के नाखून पर अटक गए, उसको गिराने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, ये दान ही एक साधन है। और इसीलिए दान लेने वाले को भी दान को पचाना पड़ता है। पचाने के लिए कोई व्यायाम नहीं, लेकिन मंत्र जाप करना पड़ता है। आपने तो दे दिया, लेकिन आप तो वापस मांगोगे नहीं, आशीर्वाद मांगेंगे, सुख मांगेंगे, वो कब मिलेगा? वो दान को बचाएगा, भक्ति करके, सेवा करके, सत्कर्म करके, तभी आपको मिलेगा। नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा और अपने जीवन निर्वाह में वही संपत्ति सब खा पीकर मौज में रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे हम उदारता से दान नहीं करते, हमको कुछ पाना है, हमको कुछ मिलना चाहिए। व्यापारी वाणी एने धंधो करे, રૂપિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે, એમાં 2 રૂપિયા 5 રૂપિયા કે 1.25 રૂપિયા મળવો તો જોઈએ ને। એમ દાન આપણે કરીએ છીએ પુણ્ય મેળવવા માટે, અને પુણ્ય મળે ક્યારે? એ દાનનો સદુપયોગ થાય ત્યારે। સુપાત્ર દીનાથ ભવેત ધનાર્યો ધન પ્રભાવેત કરોતિ પુણ્યમ પુણ્ય પ્રભાવે સ્વર્ગલોકવાસી પુનઃ ધનાર્યો પુનરેવ ભાગે। कुपात्र दीनाथ भवित दरिद्रो दरिद्र प्रभावित करोति पापम पाप प्रभावे नरलोकवासी पुनः दरिद्रो पुनरेव भागी। संपत्ति अपनी क्या जाय छे एनु पण ध्यान रखवानी जरूर छे। आंख बंद करीने आपो एनो मने वांधो नथी, कोई विरोध पण नथी, पण ज्यां आपो त्या अनुभव करीने, कारण तमारी संपत्ति ए तमारी मालिकी छे। तमारी संपत्ति तमारो परसेवो छे, तमारी संपत्ति तमारा जीवननी मूडी छे, अने ए मूडी व्यर्थ रीते वपराय, मोक्षकमां वपराय, पोताना वैभवमां वपराय, ए संपत्तिथी तमने शुं मळ्युं? उपरथी तमे ने सपोर्ट कर्यो के भाई तू लहर कर्या कर, लग्जरियस लाइफ भोगव्या कर, हूँ तने आप्या करूं। अनुभव करो। श्रीमद भागवत अनुभूति करावे छे। कृष्णाश्रय आश्रम द्वारा महाराजे अनुभव छे। 1997 सालथी एक विचार जाग्यो तो 87 भागवत सप्ताह शुरू करी रेग्युलर। आम तो 92-93 थी कथा, 82-83 थी कथा करतो। कॉलेज पढ़ता पढ़ता बच्चे एक बे कथा करी लो।
87 થી રેગ્યુલર ચાલુ કર્યું. 94-95 માં એક વિચાર જાગ્યો કે કંઈક કરવું છે, પણ એવા કોઈ પૈસા નહીં કે ભાઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે, એવા કોઈ પાર્ટનરો બનાવવાનો વિચાર નહીં, પણ એક વિચાર હતો કંઈક કરવું છે. ને કરતા કરતા એક એવી પ્રેરણા જાગી કે ભાગવતના ગુણાનુવાદ કહીએ છે, અને ભાગવતનો આરાધ્ય ભગવાન કૃષ્ણ છે, અને કૃષ્ણએ વ્રજ લીલાની અંદર એક જ મોટું કામ કર્યું છે, સમાજને એક આદર્શ વિચાર આપીને ગાયોની સેવા કરવાનો. આજે આપણે બધા જ કૃષ્ણની સેવા બહુ જ કરીએ છીએ, કરોડો રૂપિયાના ભવ્ય દિવ્ય મંદિરો બનાવીએ છીએ, પણ કૃષ્ણએ જે કામ કર્યું છે એનો કોઈને વિચાર નથી આવતો કે હું કરોડો રૂપિયાના મંદિર બાંધું છું તો 200, 500, 1000 ગાયોની સેવા કરું. અને કદાચ વિચાર આવે તો દૂધ આપતી ગાયો રાખવા બધા તૈયાર થાય છે, કારણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું પ્રોફિટ થવું જોઈએ, રોજનું 50,000 લાખ રૂપિયા દૂધની આવક આવવી જોઈએ. પણ કેવલ બુદ્ધિ પ્રેરણા કૃષ્ણસ્ય, પ્રભુએ મને એવી પ્રેરણા આપી કે દૂધ ના આપતી ગાયોની સેવા કર. 97ની સાલની અંદર પૈસા નતા, અને ભગવાનની કૃપા હતી ને એક વિચાર હતો કે કોઈની પાસે માગી માગીને કરવાનું નહીં, ભાઈ આપો 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 નહીં, બસ ધૂણી તખાવાની. આપણે એટલે આપણી ફલંગ પ્રમાણે 5,000 રૂપિયા ગીરે જમીન રાખી મેળાઓ ગામને કર્મભૂમિ બનાવી, અને એ ગીરે કરતા કરતા આજે દ્વારિકાધીશ જેટલી નગરી થઈ. એ સમાજે એ કામ જોયું, સમાજે કામની નોંધ લીધી, અને સમાજે એને સહયોગ આપ્યો. 11 ગાયથી શરૂઆત કરેલી આ 26 વર્ષની અંદર અત્યારે વર્તમાનમાં 300 ગાયોની સેવા થાય છે. 300 ગાયો કહીએ એટલે તરત લોકો નોટપેન લઈ લે કે હાજ પડે દૂધ કેટલું આવતું હશે, કારણ ગાય એટલે એમ જ જાણે દૂધની જ છે. પણ કૃષ્ણાષ્ટમીની વિશેષતા દૂધ ના આપતી ગાયો જે નકામી થઈ ગઈ છે, અને એ ગાયોની સેવા કરી, કારણ નામ જ કૃષ્ણાશ્રય છે. જેનો કોઈ આશ્રય નથી એ જ કૃષ્ણના આશ્રય આવે, અને એવી ગાયોની જે સેવા થાય છે. આજે સવારે મેં પંડિતજીને કીધું કે મારી તો એટલી વિશેષતા છે કે ગાય કણસતી નથી મારી. મેં મારા 26 વર્ષના અનુભવ કર્યા છે. ઘણી જગ્યાએ જોઈએ તો હાડકા દેખાય ત્યાં સુધી મૃત પાઈમાં પડી રહી હોય, ના ખાઈ શકે પી શકે, એમને કીડા સડતા હોય, પણ ભગવાનની કૃપા છે કે આટલા વર્ષની અંદર એવી કોઈ પરિસ્થિતિ ગાયોમાં આવી નથી. બસ 3 દિવસ સુધી ડૉક્ટરની વિઝિટ કરાવીએ, અને જો ઊભી ન થાય અને તરત જ મને એક પ્રેરણા જાગે કે કદાચ એ મને યાદ કરતી હશે, અને હું એની પાસે જવું, એને હાથ ફેરવું, અને ચોથા દિવસ 5મા દિવસ તો ચાલી જાય. આ એનું ધામ કહો, ભૂમિનું તપોબળ કહો, કે સેવાનું પુણ્ય બળ કહો. એ કૃષ્ણાશ્રય આશ્રમ જે વર્તમાનમાં 300 ગાયોની સેવા કરી રહ્યું છે. ઘણા બધા મને સજેશનો પણ આપતા હોય છે. મને ક્યારેક ક્યારેક હસવું પણ આવે કે તમે લાઈવ ટીવીઓની અંદર આપો, તમે આપો, ફલાણા આટલા રૂપિયા લઈ જાય છે, આટલા લઈ જાય. બધું ભાઈ જેને જે કરવું એ કરે, આપણે સેવા કરવી છે. ન ફલાર્થ, ન ભોગાર્થ, ન પ્રતિષ્ઠા, ન પ્રસિદ્ધે. ક્યાંક પદની અંદર, ક્યાંક સંપત્તિની અંદર, ક્યાંક વિકૃતિની અંદર, અને એ સંપત્તિ કદાચ આપણો જ વિનાશ કરી નાખશે તો મારી રીતે સંતોષ છે. મને લોકોની સલાહને સ્વીકારું છું, વંદન પણ કરું, પણ મનથી આનંદ માનું કે જે આપણે કરીએ સારું છે, ખોટું થતું નથી. બસ એટલું ધ્યાન રાખવું. જેને જે કહેવું હોય, કોઈ સારું કે કોઈ ખોટું. કેટલાક એમ કે મારા તમે આમ કરી દો, આવું ભાવ વધારી દો, આમ કરી દો. કે ભાઈ મારે મારી રીતે ચાલે છે. તો કહેવાનો ભાવ છે કૃષ્ણાશ્રય, ગૌશાળા, વૃદ્ધાશ્રમ સેવા, બાળકોને ભોજનની સેવા. બહુ જ આનંદનો એક અવસરો હોય છે કે જ્યારે બાળકો ભોજન કરતા હોય ત્યારે કૃષ્ણના સ્વરૂપની અંદર અને એમાં વિશેષ દાળ ભાત જ ખાતા હોય. કઢી ખીચડી કરાવો તો કઢી ના ખાય, પણ દાળ સવારની મૂકી હોય તો કે અમને દાળ આપો, ખીચડીની દાળ ખાઈ. તો એ આનંદની એક કૃષ્ણાશ્રય જે ક્રમ ચાલે છે, જેમાં 4.5 લાખથી વધારે અત્યાર સુધીમાં બાળકો એનો ભોજનનો લાભ લીધો છે. દર વર્ષે નોટબુકો વિતરણ, 500 ડઝન નોટબુકો વિતરણ એક જ દિવસમાં. આજુબાજુના ગામડાના એક મેળો ભરાય એવી બાળકો આવે ને ચોપડા વિતરણો થાય છે. અવારનવાર સંસ્થાની અંદર આધ્યાત્મિક કેન્દ્રો દ્વારા આધ્યાત્મિક યજ્ઞો, આધ્યાત્મિક અનુષ્ઠાનો
દર વર્ષે જૂન મહિનામાં એક શિબિરનું પણ જે આયોજન થાય છે, જ્યાં 125 વૈષ્ણવ રહી શકે. ભગવત કૃપાથી આવડો મોટો એસી હોલ છે, 20 રૂમો, એસી રૂમો પણ 20 છે ને ત્યાં દર વર્ષે જૂન મહિનામાં ફિક્સ જ હોય છે કે પહેલા બીજા વીકમાં ત્યાં શિબિરનું આયોજન કરાવીને વૈષ્ણવ બધા આવીને ત્યાં રોકાય છે. અવારનવાર જેની ઈચ્છા હોય તો 2-3 દિવસ માટે પણ ત્યાં આવીને રહેવાની ગેસ્ટ હાઉસ પણ છે. એનો કોઈ ચાર્જેબલ નથી, 1-2 દિવસ માટેનો કોઈ ચાર્જ નથી. પોતાની રીતે આવી શકતા હોય અથવા કોઈ ફરમાઈશ કરે કે મારે આવું મેનુ લેવું છે તો પછી એને કહેવું પડે કે આ મેનુ તમારું કરવું હોય તો પછી થોડીક વ્યવસ્થા માટે સહયોગની જરૂર છે. બાકી આવનારનો આવકાર અને સત્કાર એ અમારું કર્તવ્ય છે. કૃષ્ણાશ્રય આશ્રમ અનેકવિધ જે સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં આજનો પર્વ એટલે એકાદશીનો દિવસ છે. એકાદશી 10 અને 1, 10 મારા અને 1 ભગવાનને અર્પણ કરવાનો દિવસ. અને એ અર્પણ કરવામાં પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ અને પુરુષોત્તમ માસ શ્રાવણ માસ 18 વર્ષ પછી આ શ્રાવણ માસ આવશે અને આવી એકાદશીનો આપણને દિવસ મળશે એવો તો ભગવાનની કૃપા. પણ આજે જે મળ્યો છે અને એ મળેલા અવસરની અંદર કંઈક મારે કરવું છે. આવતીકાલે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ છે, પરમ દિવસે ગોવર્ધન ઉત્સવ છે, રૂક્ષ્મણી વિવાહ છે, રોજ હવે તો ઉત્સવો છે અને અધિક માસના અંતિમ દિવસો પણ હવે આવી રહેલા છે. તો છેલ્લી ચાન્સ મળેલો છે આ પવિત્ર ભાગીરથી ગંગાના કિનારે આપણા હાથને પાવન કરવાનો. અને એ પાવનમાં સૌથી મોટો શ્રેષ્ઠ તો ગૌ સેવા, ગૌદાન. અલગ અલગ પ્રકાર પણ રાખ્યા છે કે એક ગાયની સ્પોન્સરશિપ લેવાની ઈચ્છા હોય તો 25,000માં એક ગાયની સ્પોન્સરશિપ લઈ શકે છે. 50 ગાયોને વર્ષમાં 1 મહિનો ઘાસચારાની સેવા આપવાની ઈચ્છા હોય તેના 50,000 રૂપિયાનો 6 વર્ષે. 1 વર્ષ સુધી ગાયોને 50 ગાયોને ઘાસચારાની સેવા આપે તેમાં લાખ, 2 લાખ, પછી જે પ્રમાણે આ ક્રમ છે. એમાં આજના પર્વ નિમિત્તે ગૌ સેવામાં જે વૈષ્ણવે પોતાની ગૌ સેવા અર્પણ કરી છે એના નામ જાહેર કર્યું છું. 11,000 રૂપિયા શાંતાબેન મનુભાઈ પટેલ વડોદરા તરફથી. ગઈકાલે એમનો ફોન આવ્યો, હરિદ્વારમાં ભાગવત કથા છે તો મારા તરફથી આ ગૌ સેવા નિમિત્તે હું અર્પણ કરું છું. 2501 રૂપિયા જોશનાબેન જે પટેલ વિદ્યાનગર જે આપણી અહીં યાત્રામાં આવેલા છે. 1,001 પારસ રજનીકાંત જેઠવા એ મુંબઈ છે અને આ ભાગવત કથા સાંભળી એટલે એણે તરત 1,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા છે. 11,001 દમયંતીબેન દીપકભાઈ પટેલ અને દક્ષાબેન પોપટભાઈ પટેલ અમદાવાદ તરફથી 11,001 રૂપિયા જે આપણી યાત્રામાં આવેલા છે. 11,001 દિલીપભાઈ જયંતિલાલ શાહ અમદાવાદ એ પણ આપણી યાત્રામાં જોડાયેલા છે. 11,000 રૂપિયા સૌદામિનીબેન ભરતભાઈ પટેલ એ પણ આપણી ભાગવત કથામાં આવેલા છે, એમના તરફથી ગૌ સેવામાં છે. 11,000 સુભાષભાઈ એન શાહ સુરત તરફથી ગૌ સેવામાં આવે છે. 11,000 રૂપિયા કપડવંત પરિવાર માયાબેનના પરિવાર તરફથી, ભાઈઓના તરફથી ગૌ સેવામાં 11,000 રૂપિયા આવે છે. 501 રૂપિયા ધર્મિષ્ઠાબેન, 501 દેવીલાબેન, 501 અલકાબેન, 501 કલ્પનાબેન, 501 કાંતાબેન તરફથી પ્રસાદીની સેવા પેટે આવે છે. 251 શર્મિષ્ઠાબેન, 101 કલ્પનાબેન, 51 કાંતાબેન, 51 અલકાબેન, 151 દેવીલાબેન. ગીતાબેન પંડ્યા પીપળાવ તરફથી 1100 રૂપિયા ગૌ સેવામાં આવે છે. આપ સૌના હૃદયમાં મારી ભાવના તો એક જ છે કે હું જે અનુભવ કરું છું એ અનુભવ આપ કરો. આપની તકલીફ, મુસીબત કે મૂંઝવણ એને સફળતાના રાહ તરફ લઈ જનારું કોઈ હોય તો તે હાલતું ચાલતું મંદિર એ ગાય છે. અને એ ગાય દ્વારા આપ પણ પ્રભુની કૃપા પ્રદાન કરો એવી અભ્યર્થના સાથે આજના એકાદશી નિમિત્તના જે મનોરથી છે અને એ મનોરથી તરફથી આજે વૈષ્ણવને ભોજન મળવાનું છે. નીલાબેન રમેશચંદ્ર ભાવસાર 1,000 રૂપિયા જે નડિયાદથી આપણી યાત્રામાં જોડાયા છે. પન્નાબેન અરવિંદભાઈ ભાવસાર 1,000 રૂપિયા. 501 રૂપિયા રામ ભરોસે.
વન લીલાબેન દેવેન્દ્રભાઈ પટેલ 1100 રૂપિયા। આજનો એકાદશીનો જે ફરાર છે ચેતનભાઈ અરવિંદભાઈ સંઘવી, જેના તરફથી અભ્યાગત ભોજન, વૈષ્ણવ ભોજન એ બધી જ વ્યવસ્થા આજે એમના તરફથી આપવામાં આવે છે। એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ, તાલીઓના ગડગડાટ સાથે એમને વધાવીએ કે આજનું એકાદશીનું પુણ્ય બળ એમને પ્રાપ્ત થશે। આવતીકાલે જેના તરફથી વૈષ્ણવ ભોજન અને મિષ્ઠાન ભોજન છે એમાં પુષ્પાબેનજી પટેલ અને વિશિષ્ટ આવતીકાલે માલપુરા દૂધપાકનો મનોરથ છે બારસનો, એટલે માલપુરાના જે સ્પોન્સર બન્યા છે શ્રદ્ધાબેન પિનાકીનભાઈ પંડ્યા, એ આવતીકાલે એમના તરફથી માલપુરા છે ને પુષ્પાબેનજી પટેલ તરફથી બધાને વૈષ્ણવ ભોજનમાં દૂધપાક આવતીકાલે ભોજન અને માલપુરાનું ભોજન છે। 1100 રૂપિયા સુરતથી જે આપણી સાથે જોડાયેલા છે કથામાં, એ વૈષ્ણવ તરફથી આવે છે। હંસાબેન ચંદ્રકાંતભાઈ સોની 500, ઉષાબેન ચંદ્રકાંત સોની 500 રૂપિયા। તો આવતીકાલના પણ જે આપણા મહાપ્રસાદના મનોરથીઓ છે ત્યાર પછી પણ બધા જોડેલા છે, જેને જેને જે ભાવ જાગે। જયશ્રીબેન હરીશભાઈ તરફથી 1100 રૂપિયા। સંગ મારે લગાડવો છે, રંગ મારે લગાડવો છે, કેવો કેટલો એ જોવાનું કામ તારું છે। એમ ભગવત કૃપા દ્વારા આપણે રંગ ચડાવવા આવ્યા છે। ઈશ્વર જે પાવન કરાવે, જે કામ કરાવે। નૈનાબેન હરીશભાઈ તરફથી 1000 રૂપિયા એ આપણે કરવા છે। કૃષ્ણાશ્રય આશ્રમ આપ સૌને હાર્દિક આમંત્રણ આપે છે અને એ આમંત્રણની અંદર પ્રભુ પ્રેરણા અને પ્રભુ ભક્તિ દ્વારા આવતીકાલના આવતા વર્ષના નવા વર્ષના કેટલાક વિચારો અને એ વિચારોના પ્રોજેક્ટો પણ મૂકેલા છે, જેની અંદર પહેલી ભાગવત કથા અધિક માસ પછી એટલે દિવાળી પછીની કથા જગન્નાથપુરીમાં આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આપ સૌને પણ પ્રભુ પ્રેરણા જાગે અને એ પ્રભુ પ્રેરણા દ્વારા યજમાન મનોરથી અથવા તો આ યાત્રાના સંઘની અંદર જોડાવાની ઈચ્છા હોય તો એ માયાબેનનો સંપર્ક કરશે અથવા તો અમારા આશ્રમનો પણ સંપર્ક કરશે તો એને જગન્નાથપુરીની યાત્રાનો લાભ મળશે। સાથે ગંગાસાગરમાં સ્નાન છે અને એ ગંગાસાગરથી કલકત્તા ફરીને પાછું આપણા આશ્રમ તરફ આવવાનું છે। ત્યાર પછીની જે કથાઓ છે એનો પણ આવતીકાલે આપણે પ્રોગ્રેસ મૂકીશું। એક કથા શ્રીનાથજીમાં પણ રાખવામાં આવી છે, એક કથા અયોધ્યાનું રામ મંદિર જાન્યુઆરીમાં શરૂ થશે એટલે ત્યાર પછી અયોધ્યામાં પણ આયોજન મૂકેલું છે। એક આયોજન યાત્રા સાથે પિકનિક સાથે દુબઈનું પણ આયોજન મૂકેલું છે આવતા વર્ષમાં। એક આયોજન શ્રાવણ માસમાં નેપાળ પશુપતિનાથનું પણ મૂકેલું છે। તો અનેક રીતે સહયોગમાં જેમાં અયોધ્યામાંથી તો છપૈયા જગન્નાથ, ત્યાંથી ગંગા, પ્રયાગરાજ, બનારસ એ આ સાખું જોડાઈ જશે। તો જે જેને ભાવ થાય એ ભાવ દ્વારા આપ સૌ માયાબેનના સંપર્કથી આવેલા છે માયાબેનનો કોન્ટેક્ટ કરે, કૃષ્ણાશ્રયના સંપર્કથી આવેલા છે કૃષ્ણાશ્રયનો કોન્ટેક્ટ કરે। અહીં કોઈ પ્રોફેશનલ બેઝ નથી, આ આયોજન આખું એક નિસ્વાર્થ ભાવથી થયેલું છે। માર્ચમાં જ્યારે વૃંદાવનમાં કથા કરી એ પણ આ જ ભાવ હતો અને આજે હરિદ્વારમાં જે કથા કરી રહ્યા છે એમાં પણ એ જ ભાવ છે કે રૂપિયા કમાવાની વૃત્તિ નથી પણ રૂપિયા વાપરવાની વૃત્તિ છે। જ્યારે જ્યારે ક્યારેક કોઈ અવ્યવસ્થા હોય ને, અહીં આપણે નોન એસી હોલ ચાલુ કર્યો હતો, બજેટ પ્રમાણે જોઈએ તો આપણે સંસ્થા સાથે પણ ચર્ચા કરી કે ભાઈ અમારે નોન એસી હોલ આપજો, પરંતુ પહેલા દિવસે જે ઉકળાટ જોયો ને માયાબેન ને મુકેશભાઈ મને સજેશન કર્યું, શાસ્ત્રીજી બહુ જ ગરમી છે, શું કરીશું, એસી હોલ કરી દઈશું। મેં થોડો પાછો પડ્યો કે ભાઈ રોજના એ 4000 રૂપિયા ખર્ચો કહે તો 728,000 રૂપિયા વધી જાય। હવે કોઈને કહેવાય નહીં કે ભાઈ તમે આ એસી ચાલુ કરી એટલે આપો, પણ તરત જ એમણે પણ કીધું મારા ચિંતા ના કરશો પણ અમે એસી આપણે ચાલુ કરી દઈએ છીએ। તો આ એક ઉદારતા છે, આ એક ભાવ છે। બાકી જો મુઠ્ઠી વાળીને બેઠા હોય ધંધો કરવા તો આવું કોઈ ફેસિલિટી ન થઈ શકે, પણ એક ભાવ દ્વારા અને ભાવમાં મારો પણ પૂર્ણ સહયોગ હોય છે કે 1 રૂપિયો મને મળે કે ન મળે એની ચિંતા હું નથી કરતો।
હમણાં જે અમદાવાદમાં મેં કથા કરી અને મને ફોન આવ્યો કે એને પરિસ્થિતિ એને બતાવી. મેં કીધું કંઈ વાંધો, તારી ઈચ્છા મારે પૂરી કરવાની બસ. સવિતાબા ખાંટી તરફથી 1001 રૂપિયા. તો કેવલ ભાવ અને ભાવ દ્વારા પ્રભુના ગુણાનું વાત ગાઈશું. શ્રીમદ ભાગવતના 6મ સ્કંદમાં અજામલની ઉપર કૃપા થઈ તો એની પત્નીની કૃપા થઈ અને એ કૃપા દ્વારા કેવલ નામ સ્મરણ બન્યું. જો સંતે અજામલ એમ કીધું કે રોજની 5 માળા કરતો, અજામલ ન કરતો, પણ સંતે એટલું સરસ સમજાયું કે તને દીકરો જોઈએ છે ને? હા હા. સુરતબેન પરસોત્તમદાસ વસો 201 રૂપિયા, 501. બહુ સરળ બતાવ્યું. દીકરાનું નામ નારાયણ નામ છે. જે આશીર્વાદ છે તારે કે દીકરો થશે. આપણે બધા આવી જ પ્રાર્થના કે ભગવાન આ મારું કામ થાય ને તો આ મનોરથ કરીશ. ઈશ્વરને કંઈ જોઈતું નથી, પણ તું એ રીતે ઈશ્વરમાં સંકળાય છે, ઈશ્વરમાં લાગે છે, ઈશ્વરમય બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઈશ્વર આપણને ખુશ કરે છે. અજામલ ઉપર સંત કૃપા થઈ, નામ આપ્યું નારાયણ. બાલો નારાયણ નામ. અને નારાયણ નારાયણ કરતા અજામલની પરમ ગતિ થઈ. 7મ સ્કંદમાં અંતિમ શ્લોકમાં વૃત્રાસુરના જે 4 શ્લોકો છે. અહમ હરે તવ પાદે કમૂલ મણિબા પરિવાર માયાબેને એટલું સંકળ્યું છે લોકોને કે પિયર પક્ષને લીધું, મોસાળ પક્ષને લીધું, સાસરી પક્ષને લીધું, પોતે આવી ગયા. એટલે બધાને એમ દૂધ, દહીં, માખણ, ઘી જે ગમે એ બધું જ 2501 રૂપિયા એ મણિબા એમના મોસાળ પક્ષ તરફથી આવે છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ને પ્રસન્નતા છે કે બધાને સાથે રાખીને, બધાને સાથે રહીને આવા કામ કરવા કે જે મોસાળિયા સુધીના યાદ કરી લીધા. બાકી તો આપણા પિયરિયા તો બધા આવે, બહેનોમાં પિયર તરફ તો નજર વધારે હોય, એટલે પિયરિયા તો પણ એનું મોસાળ એ ખૂબ ઉદારતા છે. વાહ. ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિનેત્રમ ત્રિઆયુજમ ત્રિજન્મ પાપ સંવારમ એક બિલ્વ પત્રમ સમર્પયામી. એમ 2500માં બીજા 500 બીને 3000 કરે છે. 3 દલ છે ને, પિયર પક્ષ, સાસરી પક્ષ અને મોસાળ પક્ષ, એમ 3 દલને ભેગા કરી શિવના ચરણમાં અર્પણ કર્યું. વૃત્રાસુરના 4 શ્લોક બહુ સમજવા જેવા છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ કોને કહેવાય? પેસિફિક ચતુસ્કંદમાં સમસ્ત જીવ માટેનો ધર્મ બતાવ્યો, અર્થ બતાવ્યો, કામ બતાવ્યું અને મોક્ષ બતાવ્યો. પણ 6મ સ્કંદની અંદર વૈષ્ણવનો ધર્મ કયો? આપણે વૈષ્ણવ કહેવાય છે તો આપણો ધર્મ કયો? એ જ આપણને ખબર નથી. આપણે કે ઠાકોરજીની સેવા કરવી, ઠાકોરજીનું સ્મરણ કરવું, બસ એ આપણો ધર્મ. ઠાકોરજી 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 કર્યા કરો. અહમ હરે તવ પાદે કમૂલ દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય મનસ્મરેતા સુપતેર ગુણસ્તે ગુણીતવા કર્મ કરો તુકા. દાસના દાસ થઈને મારે રે. હું માલિક નથી, જ્ઞાની નથી, બુદ્ધિજીવી નથી, હું તો મારા ભગવાનનો દાસ છું. નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધવા કરીશે વચનમ તવ. આ વૈષ્ણવનો ધર્મ છે. તો કામ શું છે? આપણે તો કે જમીન સુઈ જવાનું, મારી નાસી જવાનું, એ વૈષ્ણવનું કામ નથી. અર્થ કયું છે? ન નાગપૃષ્ઠમ ન ચ પારમેષ્ટમ ન સાર્વભૌમમ ન રસાધિપત્યમ न योग सिद्धि न पुनर्जसम वा. मुझे कोई आस नहीं फिर भी मुझे आस है, सिर्फ तेरी कृपा की मुझे आस है. આયનો કામ છે.
मैं काम करता रहूं, मैं सेवा करता हरू, तू फल दे या ना दे तेरी मर्जी, लेकिन मैं मेरा कर्तव्य नहीं भूलूं। તેનું કામ એનો અર્થ શું મળે તો એનો આનંદ આવે। પ્રિયાને પ્રિયતમ મળે ત્યારે આનંદ મળે, એને ભગવત સેવા, ભગવત કાર્ય, ભગવત રૂપ અને એ સેવા ઘટઘટમાં રહેલા ઈશ્વરની સેવામાં આનંદ આવશે। એક સ્વરૂપમાં તો થોડોક સમય જ આનંદ આવશે, પણ તમારા બાળકમાં તમે કૃષ્ણ જોશો તો આનંદ કેવો આવશે, તમારા પતિમાં તમે કૃષ્ણ જોશો તો આનંદ કેવો આવશે, તમારા સાસુ સસરામાં કૃષ્ણ જોશો તો કેટલો આનંદ આવશે। જીવ માત્રમાં રહેલા ભગવાનની સેવા કરું છે મારું કામ છે, અને પછી તો મને મોક્ષ છે। જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી દીઠુતા આપની, મમોત્તમ શ્લોક જનેષુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે ભ્રમતસ્વ કર્મભી, તન્મયાત્માત્મજદ્વારકે સ્વાસક્ત ચિત્તસ્ય નાથ બ્રૂય। એ મુક્તિ બતાવે છે। સપ્તમ સ્કંદની કથા। હિરણ્યકશ્યપ હિરણ્યમય પાત્રેણ, સોનાનો લોટો છે પણ એની પર કપડું ઢાંકેલું છે તો કશું દેખાતું નથી। અજ્ઞાનતાનો જે ઢોળ ચડેલો છે હિરણ્યકશ્યપ ઉપર, એ કોઈ બ્રહ્મ દ્વિતીયો નાસ્તી ન ભૂતો ન ભવિષ્ય। આજે આવો માણસ બનવા ગયો છે, હું જ ભગવાન છું, હું જ ભગવાન છું। ઇન્દ્રએ ગોવર્ધન લીલામાં ભગવાનની સ્તુતિ કરી, ભગવાન હું ભગવાન બનવા ગયો હતો ને મને એ અહંકારને અભિમાનને દૂર કરવા આપે ગોવર્ધન લીલા કરી। આજે આપણે બધામાં આવો અહમ આવી ગયો, હું ભગવાન, આઈ એમ સમથિંગ, અને લોકો ન કરે તો પરાણે કરાવડાવે, ભાઈ હું આવું ને ત્યારે 10 જણા પગે પડજો। લોકોને થવું જોઈએ એટલે બીજા 10 જણા પાછળ દોડી આવે। કેટલાક તો સ્ટેજ ઉપર એક માણસ રાખ્યો તો સ્પેશિયલ તાળી પાડો એટલે બધાની કે તાળીઓ પાડો, તાળીઓ પાડો। પોતે મહાન બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ બની શકાતું નથી, કારણ મહાન તો ઈશ્વર છે। હિરણ્યકશ્યપ મહાન બનવા ગયો, બ્રહ્માનું તપ કરી આયુષ માગી લીધું, શંકરનું તપ કરી શક્તિ માગી લીધી, સત્તા સંપત્તિ યુવાની મળ્યો એનો વાંધો નથી, પણ મળ્યા પછી જે દશા થાય છે ને એનો વાંધો છે। અતિ સંપત્તિ માણસના મનને બગાડે છે, અતિ સંપત્તિ વિનાશના માર્ગમાં લઈ જાય છે, અતિ સંપત્તિ સ્વચ્છંદ બનાવી દે છે, અતિ સંપત્તિ આવતા અભિમાન, અહંકાર, રાગ, દ્વેષ એ પ્રપંચ ફૂટી નીકળે છે। એ તો પોલિટિશિયનો પાસે કેટલી બધી સંપત્તિ છે, પણ છતાં એકબીજાના ગળા કાપવા, એકબીજાને પાડવું, એકબીજાને આગળ ના આવવા દેવું, બધા જ મારા ગુલામ થઈને બેસીને, એ સત્કારમાં એની સંપત્તિ 1 રૂપિયો જતી નથી। દુનિયાના કરોડો ભેગા કરે પણ 1 રૂપિયાના ધર્મના માર્ગમાં જતો નથી, કારણ સંપત્તિ એવી છે। અને ગરીબ માણસ પાસે સંપત્તિ નથી પણ એનો 1 રૂપિયો પણ ધર્મના માર્ગમાં કયા વગર રહેતો નથી। આ ધર્મ ટક્યો છે એના માટે। હિરણ્યકશ્યપ ભગવાનની સામે બાત ભીડવા ગયો, પણ ભગવાને કેવું શસ્ત્ર રમે એની જોડે એને જ ખબર ન પડી। યજ્ઞો બંધ કરાવ્યા, મંદિરો બંધ કરાવ્યા, ધાર્મિક કાર્યો બંધ કરાવ્યા, બસ હું જ ભગવાન, હું જ ભગવાન। આજે વ્યક્તિ પૂજાની મહત્તા જે વધી ગઈ, પોતાને મહાન બનવાનો, પોતાને ભગવાન સ્વરૂપ બનાવવા માણસ દોડા દોડ કરતો થઈ ગયો। વ્યક્તિ પૂજા ક્યાં સુધી રહેશે? જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી, પછી બધા ભૂલી જાય છે, તો ભગવાન ન બની શકે। આ તો તારે આપણે જય જયકાર કરી દીધો। રામ અને કૃષ્ણ હજારો વર્ષ પછી પણ ભૂલાતા નથી, કારણ એ ભગવાન છે, આપણે બધા બની બેઠેલા ભગવાન છે। હિરણ્યકશ્યપ બળનો પ્રયોગ કરે તો ભગવાને કળનો પ્રયોગ કર્યો। હિરણ્યકશ્યપના ઘરમાં જ પ્રહલાદ જેવો ભગવદ ભક્ત પુત્ર આપી દીધો। રાક્ષસનો દીકરો રાક્ષસ થવો જોઈએ,
તો ભગવત ભક્ત કેવી રીતે થાય? એ પણ બહેનોની કળા છે. હિરણ્યકશ્યપ તપ કરવા ગયો ને પાછો આવતાની સાથે હિરણ્યકશ્યપને પૂછ્યું, તમે તપ કરવા ગયેલા કેમ પાછા આવ્યા? કયાધુની જે ઈચ્છા હતી ભગવાને જે પૂરી કરી દીધી. અને હિરણ્યકશ્યપ બોલ્યો, અરે જવા દે ને, શું થયું? હું તપ કરવા બેઠો ને ત્યાં પોપટ બોલ્યો. શું બોલ્યો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવા. પત્ની તો ધન ગળી ધન ભાગ બોલવા લાગી. આ સાંભળવા મારા કાન ધીરા હતા. આજે મારો જાદુ એવો કરી દઉં કે એક વાર નહીં 108 વાર બોલાવી દઉં. આ બહેનોની તાકાત છે. આજની બહેનોની તાકાત તો કેટલી બધી. ભાઈઓની જોડે કચરો વરાવતા થઈ ગયા, વાસણ સાફ કરાવતા થઈ ગયા, કપડાં વરાવતા થઈ ગયા. બળજબરી પાછી કરો હોય એનો વાંધો નથી, બંને સમ છે. પણ હઠાગ્રતિ કરે નહીં, તમારે કરવું જ પડે તો બળ છે. કરો તો સારું છે, એકબીજાનો સમ છે. ચકાચકીની વાત એટલે જ કહેવામાં આવે છે કે ચકો પણ તણખલું લાવે છે ને ચકી પણ તણખલું લાવે, એમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. ચકો પણ દાણો લાવે ને ચકી પણ દાણો લાવે. ચકો પણ બચ્ચાને સાચવે ને ચકી પણ બચ્ચાને સાચવે. એ માળો એ આપણો જ માળો છે. એકબીજાને સાથ આપે, એકબીજાને સહયોગ આપે, એકબીજાનું કામ કરીએ, એમાં કોઈ નાનમ નથી. પણ હઠાગ્ર દ્વારા, ક્લેશ કંકાસ દ્વારા કરાવી અને પછી આપણે પાછા ખુશ થઈ જોયું કેવો ગુલામ બનાવી દીધો. એ શોષણ છે. કરે એ આનંદ છે, પણ શોષણ નથી. આજકાલ તો વિડીયો એવી આવે છે. એક ભાઈ ઘરમાં બરાડા બરાડ પાડે, હું કઈ બીતો નથી કોનાથી, હું કઈ રોજ રોજ તારું સાંભળી નહીં લઉં, ના ફાવે તો જતી રહે ક્યારેથી. મિત્ર આવ્યો, એને જોયું કે કંઈક અવાજ આવે છે ને સાંભળ્યું તો પતિ પત્ની ઝઘડતે એવું લાગે છે. એટલે પેલો બિચારો 10 મિનિટ બહાર ઉભો રહ્યો, શાંત થઈને પછી જાઉં. તો 10 મિનિટ પછી પેલો શાંત થઈને બેઠો હતો ને પછી બાયણું ખખડાય. ઓહો, તું આવ્યો? ક્યારે આવ્યો? બસ હમણાં જ આવ્યો. કેમ ભાભી નથી? ના ના, ભાભી નથી, બહાર ગયા છે. તો પછી તું લડતો તો કોણ જોડે? પેલો કહેવા લાગે, નથી ત્યાર તો બોલતો હતો, હતી તો મારાથી બોલાય ખરો. આ ઉભરો નીકળ્યો હોય ત્યારે ના હોય ત્યારે આવી રીતે કાઢી નાખવાનો. આપણને એમ આનંદ થાય કે મેં એને ઝાટકી, મેં એને બોલ્યો, એને ધમકા. આ શોષણ. હિરણ્યકશ્યપની પત્નીએ પોતાના પતિના મુખમાં 108 વાર ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. તમે હાવ ખોટું બોલો છો. કોઈ દાડો પોપટ ના બોલે. ના બોલ્યો તો શું બોલ્યો તો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અને કોઈ દાડો ના બોલ્યો તો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અને એ દિવસે જે બીજ રહ્યું એ ભગવત ભક્તનું બીજ રહ્યું. એને વિકસાવ્યું, પુલકિત કર્યું, પ્રફુલ્લિત કર્યું. અને આહલાદ આનંદ આપનારો પ્રહલાદનો જન્મ થતા શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી પ્રહલાદનો જન્મ થયો. રડ્યો નથી. જે ભગવાનને ઘરમાં દર્શન કરે એ ભગવાનને શોધી રહ્યો છે. વાઇબ્રેશન. કોઈ જગ્યાએ તમે જાઓ તો કેટલો આનંદની એક અનુભૂતિ થાય છે, કોઈ જગ્યાએ ઉદ્વેગની અનુભૂતિ થાય છે, કોઈ જગ્યાએ પ્રસન્નતાની અનુભૂતિ થાય છે, કોઈ જગ્યાએ મન દુઃખની અનુભૂતિ થાય છે, કોઈ જગ્યાએ નાચગાનનો આનંદ મન થાય છે અને કોઈ જગ્યાએ વ્યસન કરવાની મન થાય છે. એના વાઇબ્રેશન કયા પ્રકારના છે? પ્રહલાદના આગમન થતાની સાથે ઘર ઘરમાં ભગવત સ્મરણ થવા લાગ્યા. હિરણ્યકશ્યપને ન ગમ્યું. ભાઈ આનું મૂળ ક્યાં છે? આ શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? પોતાના ઘરમાંથી જ થઈ. દુષ્ટ હતો એટલે દીકરાને મારવા તૈયાર થઈ ગયો. પહાડ ઉપરથી ફેંકી દો, ભૂખ્યા સિંહના પાંજરામાં મૂકી દો. હોલિકાને બોલાવી કીધું એને અગ્નિમાં બાળી નાખો. પણ જેનું ઈશ્વર રક્ષણ કરે છે એનો કોઈ વાડ પણ વાંકો કરી શકતો નથી. હિરણ્યકશ્યપે પ્રહલાદને ભણવા મૂકી દીધો. શું ભણવું છે? પહેલાના સમયમાં પુસ્તક ઉપર એક શબ્દ આવતો હતો, સા વિદ્યા વિમુચ્યતે. મુક્તિ પ્રદાન કરાવે તે વિદ્યા. આજે રૂપિયો કમાવી વિદ્યા આપણે બધા ભણીએ છીએ. અને ગુરુજી આપણને શિક્ષક શું શીખવાડે? એક ને એક બે થાય. પ્રહલાદે કીધું ગુરુજી ખોટું, આપણે બધા સાચું માનીએ છીએ. એક ને એક બે. પ્રહલાદ કે નહીં ગુરુજી, એક ને એક જ થાય. ગુરુ કે નહીં બેટા એક ને એક બે થાય. પ્રહલાદ કીધું નહીં, એક ને એક બે એક. એક એટલે પરમાત્મા. એકો હિ બ્રહ્મ દ્વિતીયો નાસ્તિ ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. બ્રહ્મ તો એક જ છે, બીજો કોઈ થતો નથી.
એકમેવ દ્વિતીય, એકમાંથી અનેક થાય. એકમાં એક ઉમેરો તો બે થાય, બેમાં એક ઉમેરો તો ત્રણ થાય, એકમાં બે ઉમેરો તો બે ન થાય. એક એટલે ઈશ્વર. ગુરુના સંદેશ એટલે ગુરુએ રજા મૂકી દીધી. છોકરા માનતા નથી, ચલો નીકળી જાઓ આપણે બહાર. બાળકોને પૂછવામાં આવ્યું આપણે શું ભણીશું? અરે ચલો રમત રમીએ. પ્રહલાદ કહેવા લાગ્યો કૌમાર આચરિત પ્રાજ્ઞો ધર્માન ભાગવતાનિહ દુર્લભો માનુષત્રેહો દેહિનામ ક્ષણભંગુર. અરે બહુ જન્મ સુધી રમત રમ્યા, માટીમાં રમ્યા, હાથી ઘોડા રમ્યા, અને ભગવાન આપણને માનવ જન્મ આપ્યો છે. હું તમને એક નવી રમત રમાડું. પુષ્ટિ માર્ગે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા. શ્રીમદ આચાર્ય ચરણે કૃષ્ણની સેવાનું પ્રાધાન્ય આપીને કૃષ્ણના સાનિધ્ય સુધી લઈ ગયા અને શૃંગાર માધુર્ય, રસ માધુર્ય, ભોગ માધુર્ય, કીર્તન માધુર્ય કરીને કૃષ્ણમય બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શ્રીમદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીર્તનાદ ભક્તિ દ્વારા હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કરતા કરતા દેશ વિદેશમાં સમાજને ભક્તિના રંગમાં રંગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો કીર્તનાદ ભક્તિ છે, સેવ્ય ભક્તિ છે. પ્રહલાદ એક નવી કીર્તનાદ ભક્તિ શરૂ કરી. આવો હું નાચું તમે નાચો, હું ગાઉં તમે ગાઓ. અને એ ગાતા ગોવિંદ કૃષ્ણ જય, ગોપાલ કૃષ્ણ જય, ગ્વાલ બાલ પાલ રાધા કૃષ્ણ જય. गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, बाल बाल पाल राधा कृष्ण जय. गोपाल जय कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय. कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय. कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय. कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय. गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, बाल 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 राधा कृष्ण जय. कृष्ण जय गोपाल बाल राधा कृष्ण जय. गोपिका मान प्यारी हारी माही मेरा मन विहारी, मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय. गोपिका मान प्यारी हारी माही मेरा मन विहारी, मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय. कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय. कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय. गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, ग्वाल बाल पाल राधा कृष्ण जय. गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय, लाल बाल बाल राधा कृष्ण जय. गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, ग्वाल बाल पाल राधा कृष्ण जय. गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय, ग्वाल बाल बाल राधा कृष्ण जय. कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय कृष्ण जय कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय. कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय. गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोविंद कृष्ण
कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय हो कृष्ण जय गोपाल राधा 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 कृष्ण कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल 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 कृष्ण जय